Welcome you all to Department of Collegiate and Technical Education. ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. This video is on course Water Supply Engineering of course code 15 CE 32T for third semester of Civil Engineering program. In this session, viewers will come to know about topic different types of pipes under unit 4, that is water supply arrangements in building, session 38. Course outcome for the unit 4 is CO04, that is identify and summarize the arrangements of water supply and fittings in buildings. As a part of learning management system, we are making this video. ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Contents. Before going to this session, let us recap previous session. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. In the last session, that is session 37, we have discussed about introduction to water supply arrangements in buildings, general layout of water supply arrangement in single storied building as well as multi-storied building, different types of system, that is upfeed system, downfeed system, merits as well as demerits of that system. So in this session we will discuss about different types of pipe material. Those pipes are plastic pipes, high density polyethylene pipe generally called as HDPE pipes, densified cast iron pipes, chlorinated polyvinyl chloride pipes denoted as CPVC pipes, unplasticized polyvinyl chloride pipes noted as UPVC pipes. Multiple choice questions related to different kinds of pipe materials. So first we discuss about pipe material. There are two families of materials available for water pipe work system. So generally water supply arrangement ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ತರದ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Those are metallic and non-metallic material are the most commonly used material for drinking water supply pipes. So ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ರೀತಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ವಿಧದ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಸ್, ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಥಿಲಿನ್ ಪೈಪ್ HDPE ಪೈಪ್ಸ್, densified cast iron pipes ಅದನ್ನ CI pipe ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, chlorinated polyvinyl chloride pipes CPVC pipe ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So unplasticized polyvinyl chloride pipes ಅದನ್ನ UPVC pipe ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here we can see plastic pipes ಮತ್ತೆ UPVC pipe ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. So let us discuss one by one. So first type of pipe material is plastic pipes. So nowadays plastic pipes are becoming more and more common due to their following properties. So ಇವಾಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕರೋಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ weight, ಇದ್ರದ್ದು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎಕಾನಮಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ಗೆ ತಗಲುವಂತ ವೆಚ್ಚ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
the plastic material has their own merits. Plastic material ಏನಿದೆ ಅದು ಅದರದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು advantages ಇದೆ, and therefore the plastic pipes have limitations and advantages for a particular application under condition of use. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅದರದೇ ಆದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದರದೇ ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತದ್ರದ್ದು ಏನು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ PVC ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಲರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕಲರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ PVC ಪೈಪ್ ಕಲರ್ ಬಂದು ವೈಟ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ ಗಳದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಆರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ weight, tough, resistant to chemical attack and available in large length. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ತೂಕ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿನೂ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಳ್ಕೆನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಆ ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಆಗಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದಾಗಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಲೆಂತ್, ಈ ಪೈಪ್ ಗಳ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಆ ಭಾಗದವರೆಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರದ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಕೇಜ್. ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪೈಪ್ ಲೆಂತ್ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 100 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 20 ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು 10 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 20 ಮೀಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 10 ಇಂದ 5 ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನಮ್ದೇನು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇಗವಾಗಿ ನಾವು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೋಸಿವ್ ಆಗಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡದಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ದೀಸ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಹಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ಪೈಪ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಶೇಪ್ ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಗೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮೂತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ ಆಫರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮೂತ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ ನ ಒಳಭಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀರು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಆಗಂತ ಘರ್ಷಣೆ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಂತ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ವಾಟರ್ ನಾವೇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಏನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನದು
ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಲೆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪಂಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ವಾಟರ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ನ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದು ಪಂಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ pipes. So next, disadvantages of plastic pipes. Due to their non-decomposing property, plastic pipes are not installed in high temperature. So non-decomposing property ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ಪೈಪ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೈಪ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಟು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸ್ಡ್ ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಪೈಪ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ RCC ಪೈಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಬೇಗ ಒಡೆದೋಗಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೈಪ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಏನು ಈ ತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಗಟ್ ಎಂಡ್ ನಾವೇನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ HDPE ಪೈಪ್ಸ್. ಸೊ HDPE ಪೈಪ್ ನ ನಾವು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಎಥಿಲೀನ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಎಥಿಲೀನ್ ಪೈಪ್ಸ್. These are made by an extrusion process from a compound consisting of virgin polythene in which carbon black and a suitable non-toxic antioxidant is evenly dispersed. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಜಿನ್ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಎಥಿಲೀನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪೈಪ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಏನು ಈವನ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈವನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ನಾವು HDPE ಪೈಪ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಎಥಿಲೀನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಏನು ರಿಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂತ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ರೋಲ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಪೈಪ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ HDPE pipes are less flexible, tougher, and at the same time they are resilient, also conform to topography of land when laid over trenches. So high density polyethylene pipes ಏನಿದೆ ಅವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟು ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಾವ್ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಪೈಪ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದ್ರ ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಟ್ರೆಂಚ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ಪೈಪ್ ನ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನ್ ನ ಮೇನ್ ಹಾಕೋದು ರೋಡ್ ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಲೋಡ್ ನ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವು ಬಿಯರ್ ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್.
The high density pipes are to be supplied either as coils or in straight lengths of 5 meter to 20 meter. So last slide ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ 5 ಮೀಟರ್ ಟು 20 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ನ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. So HDP pipes of sizes varying from 16 mm to 300 mm diameter are available. So high density polyethylene pipe ಏನಿದಾವೆ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಾವು 16 mm ಇಂದ 3000 mm ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. These pipes are recommended for maximum water temperature of 45 degree centigrade. ಈ ತರದ್ದು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಥಿಲಿನ್ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಪೈಪ್ ಗಳದು ಏನು ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಬಹುದು, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ HDP ಪೈಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಲಿಎಥಿಲಿನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಡಿಟೋರೇಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪೈಪ್ಗಳು ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆಟೋರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟೋರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದನ್ನ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪೈಪ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಂತ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಿಟೋರಿಯೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. Advantages of HDP pipes are it is free from rust and incrustalization. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಧೂಳದಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಗಂಟುಗಳ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಗಂಟುಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ weight, thus making transporting loading is easier. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು weight ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಲೈಟ್ ಇನ್ weight ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಜಾಯಿನ್, ಈ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪೇರ್ ಟು PVC ಪೈಪ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೈ ಅಡ್ಹೆಸಿವ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೈಪ್ ನ ಎರಡು ಎಂಡ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇವು ತಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಎಥಿಲಿನ್ ಪೈಪ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೋಸಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೋಸಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೋಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರದೇ ಆದ ಏನೋ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಇದು ತೋರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ HDP ಪೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಎಥಿಲಿನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲಂತ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರ್ ವೆದರಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಮೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಈ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕರಗಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ as you can see ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಪೈಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೈಲಿ ಫ್ಲೇಮಬಲ್. ಈ ಪೈಪಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನಾಟ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ಕೊಳೆಯಲ್ಲ ಇವು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ನೀರೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು
ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಂತದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಷನ್, ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಪೂರ್ ವೆದರಿಂಗ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ನ ಇದು ಬೇಗ ಆಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಎಥಿಲೀನ್ ಪೈಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ಸ್. So cast iron pipes are mostly used in water supply schemes. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ನ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಕರೋಷನ್ ಆಗಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಮೋರ್ ದನ್ 2% to 4% ವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕರೋಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. therefore have long life about 100 years. ಈ ಪೈಪ್ಗಳು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಥವಾ 100 ವರ್ಷ ತನಕ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 2.5 meter to 5.5 meter. ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ 2.5 ಮೀಟರ್ ಇಂದ 5.5 ಮೀಟರ್ ತನಕ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಬೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈಗಾಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಂಜ್ಡ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈಗಾಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂದನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂದನಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಂಜ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂದನಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲಾಂಜ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ ಗೆ ಫ್ಲಾಂಜ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇ ಪಿಗ್ ಐರನ್ ಬೈ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅದರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, laying and jointing, the cast iron pipes are vastly used in water supply schemes. ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಅದನ್ನ ಲೇ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಪೈಪ್ ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಸೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪೈಪ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಮನೆಗೆ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನ ತಗೋತೀವಿ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ ಇಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆ ಬೆಲ್ ಮೌತ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಡ್ ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಪೈಪ್ಸ್. These pipes are easy to join by spigot and socket joint, flanged joint as well as threaded joint ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು. These pipes are strong and durable. ಈ ಪೈಪ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಆರ್ 100 years, 100 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಮೇಡ್. ಈ ತರ ಪೈಪ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೈಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಪೈಪ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ನ ಅದು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿತ್ತು ಇಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿ and transportation cost is more and not suitable for laying in inaccessible places. So cast iron pipe ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಲೇ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ weight, these pipes are generally manufactured in shorter lengths.
ಸೊ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಕರೋಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಿಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ಸ್ is widely used in water and sanitary system for hot and cold water distribution. ತಣ್ಣಗಿನ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ polymerization of vinyl chloride with additional carbonization. So CPVC piping is manufactured by extrusion method of size of diameter 0.25 inch to 12 inch. ಈ ತರ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಿಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 0.2 ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಇಂಚ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ 0.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 12 ಇಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ 30.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತನಕ ಇದನ್ನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಮಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಕರೋಷನ್. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಇದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ಆಸಿಡ್ಸ್. That is fire resistance compared to PVC ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ. Even though toxic fumes are emitted when it is burned, CPVC is light in weight. ಇದರ ತೂಕನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So it reduces the growth of fungi, algae and bacteria. ಈ ಪೈಪ್ ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಂಗೈ ಆಗ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So pipe and fittings are readily cut and joined by solvent welding. So ಈ ತರದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಜಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. So advantages of CPVC pipes are, it is generally stable compound and will not corrode easily. ಇದರದ್ದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. As it is a thermoplastic material which is often recommended for the use of PVC pipes because CPVC pipes can withstand higher temperature compared to PVC. PVC material compare ಮಾಡಿದ್ರೆ CPVC higher temperature ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೊಂದು ಕೂಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. It is also more flexible and durable. So flexible ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬಾಳಿಕೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ CPVC pipes. So CPVC pipes have a very smooth surface. ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಪೈಪ್ ಇಂದ ಒಳಭಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ minimizing frictional pressure losses in the pipe during flow of liquid. So CPVC piping system requires a little to almost no maintenance after it's properly installed, as it is in thickness ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ CPVC may not be the best choice for a climate and experience wide variation in temperature. So ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗೋದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ CPVC ಕಾಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ PVC ಪೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪೈಪ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರದ್ದು ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈ CPVC ಪೈಪ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅವು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ CPVC ಪೈಪ್ಸ್. So next, UPVC pipes. So UPVC stands for unplasticized polyvinyl chloride. So UPVC ಗೆ full form ಅಂದ್ರೆ unplasticized polyvinyl chloride.
So due to its strong resistance to chemicals, the elements of nature, UPVC make an ideal choice for residential and commercial plumbing construction. ಇವನು ಕೂಡ UPVC ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೀತೀವಿ ಆ ತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನ್ನ ಬಳಕೆನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ UPVC ಪೈಪ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದ್ರೆ UPVC ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ಸೇಮ್ CPVC ಪೈಪ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಜೊತೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇವನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ, hence can be used for cold water application as well as hot water applications also. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತನಕ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ UPVC ಪೈಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೋಷನ್ ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ UPVC ಪೈಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. They can be easily installed under the concrete slab as they do not act to react to concrete. So ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಲೇನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ UPVC pipe fittings is light in weight, hence it requires low shipping and labor charges. ಸೊ ಇದ್ರ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೈಪ್ ಒಳಭಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್. ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಇನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, UPVC ಆಸ್ ಎ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋರ್, ಅದು ಪೈಪ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್, monomer and additives may ooze out of the pipe. ಆ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ UPVC ಪೈಪ್ ನ ನಾವು ಆಸ್ ಏನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ನ ವಾಟರ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are all disadvantages of UPVC pipes. So next, move on to multiple choice questions. So first question, which of the following is incorrect regarding cast iron pipes? They are non-corrosive, they are durable, they can be produced by centrifugal process, their length vary from 80 to 100 centimeter. So the first three statements are correct, the last statement is wrong. The correct answer is their length varies from 80 to 100 centimeters. The wrong statement. The cast iron pipes are manufactured at the length 2.5 to 5.5 meter or 3 to 6 meters. So cast iron pipes are resistant to corrosive. They have a long life and can be produced by centrifugal or sand molds. Modifying property of PVC is called reformation, recasting, compounding, curing. Modifying properties of polyvinyl chloride is called compounding. So the correct answer is option C. The properties of PVC can be altered by adding a certain additives to it. Then this process is called compounding. The enlarged end of cast iron pipe is called lead, socket, hemp, spigot end. So the enlarged end is called as socket end.
The normal end is called as spigot end. So the correct answer is option B, socket end. PVC is widely used to make pipe because cost effective, does not react to chemicals, easily available, easy to transport. The correct answer is does not react to chemicals. So PVC is resistant to attack by kerosene oil, acids and other chemicals. It is also waterproof too. Hence it is widely used for carrying water as well as sewage. So the correct answer is does not react to chemicals. Pure PVC is dashed in color: grey, blue, white, black. So pure PVC is white in color. The correct answer is option C. It can be colored according to the color scheme followed in various countries for electrical as well as plumbing usages. So the correct answer is option C, white. Next, move on to short type questions. Is HDPE pipe is safe for drinking water? Yes, HDPE pipe are certified for portable water supply applications. What is the full form of CPVC pipes? CPVC stands for chlorinated polyvinyl chloride pipes. So CPVC is chlorinated polyvinyl chloride pipes. Which type of pipes are mostly used in water supply schemes? So generally, densified cast iron pipes are most commonly used in water supply schemes. Mention any one disadvantages of HDPE pipes. So high cost of raw material is the major disadvantages of HDPE pipes. What is the life of cast iron pipes? So generally cast iron pipes can be durable up to 100 years. So the life of cast iron pipes is about 100 years. This is end of the session. I would like to acknowledge our team member for their contribution particularly towards this session. Thank you.